जरनैल सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया की जन्म शताब्दी मौके करवाए गए गुरमत समागम। मणिपुर विच सरकार ने हिंसा करन वालियां नूं वेखदे ही गोलियां मारन दे हुकम कीते जारी। साबका मुख मंत्री की अंतिम अरदास मौके जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह की तकरीर। जबर जुलम विरुद्ध निधड़क होकर आवाज़ बुलंद करने वाले औखे समय पंथ दीआं फौजां की अगवाई करते हुए मजलूमां की रखिया करने वाले रामगढ़िया मिसल के बहादुर योधे ते सूरबीर जरनैल सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया जी का अज 300 साला जन्म दिहाड़ा है। अज के इस खास दिहाड़े मौके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों विशाल गुरमत समागम करवाए गए। अज सवेरे इतिहासिक बुंगा रामगढ़िया विखे श्री अखंड पाठ साहिब जी के भोग पाए गए, जिस मगरों गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब दीवान हॉल विखे मुख समागम करवाया गया। समागम मौके पंथ प्रसिद्ध रागी जथिया ने गुरबाणी कीर्तन राही हाजरी भरी। कथावाचक कविशी ते ढाडी जथिया वालों संगतां नाल इतिहास साझा किया गया। जस्सा सिंह रामगढ़िया जी की 300 साला जन्म शताब्दी नूं समर्पित गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब तो शुरू होए खालसा फतेह मार्च की भी अज श्री अकाल तख्त साहिब विखे संपूर्णता हुई। खालसा फतेह मार्च का श्री अमृतसर विखे पहुंचण ते वख-वख थावां ते संगतां ने स्वागत किया। दस दी कि खालसा फतेह मार्च 16 अप्रैल नूं दिल्ली तो शुरू होया सी, जो दिल्ली हरियाणा ते पंजाब के वख-वख भागां तो हुंदा होया अमृतसर विखे पहुंचा। 18वीं सदी के अंदर जदों खालसा पंथ उपर बहुत औकड़ा भरिया समा सी, तो उस वक्त भी सिख मावां ने ऐसे महान बड़े बड़े सूरबीर योद्धियां नूं जन्म दिता, जिन्हां ने पंजाब की तकदीर नूं बदल के रख दिता। भारत का इतिहास इसनूं बिल्कुल ही तब्दील कर दिता। मुगल राज दीआं जड़ां जिहड़ियां 700 साल पहलां लगियां सी, उसनूं उखेड़न दे विच, उसनूं पुटन दे विच इन्हां सूरबीर योद्धियां जरनैलां ने अपना बनदा रोल अदा किया, कुर्बानियां कीतियां, शहीदियां दित्तियां। पर इन्हां सिख सूरबीर जरनैलां दे विचों ही एक बड़ा जरनैल योद्धा सी सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया, जिन्हां दा 300 साला जन्म दिहाड़ा शताब्दी के रूप दे विच समुचा खालसा पंथ जाहो जलाल दे नाल मना रहा है। मैं अज समुचे संसार दे विच वसदे होए सिख जगत नूं बहुत बहुत वधाई दिना। अज इस गल का सानू सारिਆਂ ਨੂੰ फख्र होना चाहिए कि जिस महान सिख जरनैल का अज असीं जन्म दिहाड़ा मना रहे हैं, उन्होंने पंथ के वड्डे कारजां दे विच बहुत वड्डा योगदान पाया है। और उन्होंने अपने जीवन दे विच जिथे 12 मिसलां कायम होईयां, 12 मिसलों के एक वड्डी मिसल जिहड़ी सी सरदार जस्सा सिंह जी रामगढ़िया मिसल, वो उन्होंने मुखी सी। और उन्होंने मुखी होने के तौर के उत्ते उन्होंने उस मौके सिख राज नूं स्थापित करन दे विच बहुत वड्डा हिस्सा पाया, बहुत वड्डा योगदान पाया। चाहे वड्डा घल्लूघारा सी, चाहे छोटा घल्लूघारा सी, चाहे होर पंथक कारज सी, जिथे भी पंथक कारज होए उन्होंने अपना बहुत वड्डा हिस्सा बहुत वड्डा हिस्सा पाया, बहुत वड्डा योगदान पाया। इस दिन के उत्ते सानू इस गल का भी अज असीं फख्र महसूस करते हैं कि सरदार जस्सा सिंह जी रामगढ़िया जी ने दिल्ली फतेह की है। सरदार जस्सा सिंह जी आलूवालिया, सरदार जस्सा सिंह जी रामगढ़िया और सरदार बघेल सिंह जी, और इन्ह सारे जरनैलों ने अपने साथियों के नाल इकट्ठे होकर के दिल्ली फतेह की। और तख्ते ताउस जिहड़ा दिल्ली के उत्ते विच स्थापित सी, उसनूं पुट के लिया के इत्थे श्री गुरु रामदास साहब के पातशाह के चरणों के विच भेंट किया और इत्थे स्थापित किया, जो कि अज भी तख्ते ताउस की जिहड़ी सिल हैगी आ वो इस बुंगे दे विच स्थापित की हुई है। सो आपां उन्हां नूं भी चंगी तरह देख सकते हैं। और 44 पिलर उस तख्ते ताउस के जिहड़े सी वो भी लिया करके सरदार जस्सा सिंह जी रामगढ़िया जी ने इस बुंगे दे विच लाए आ, स्थापित किए है। सो मैं इस दिन के उत्ते समुचे सिख जगत नूं जिथे बहुत बहुत वधाई दिना। अज सानू प्रेरणा लैण की लोड़ है कि सिख जरनैल जिहड़े सी वो एडे कारज करते सी। बेशक उन्होंने कोले अपने घर जां अपने बहुतियां वड्डियां जायदादां नहीं सन, जंगलों के विच रहिंदे सी, घोड़ियां दीयां काठियां ते रहिंदे सी, लेकिन उस मौके सिखां ने 18वीं सदी के विच दुश्मनों का मुकाबला किया और सिख राज की स्थापति वास्ते बहुत वड्डा योगदान पाया। अज इस गल की जागदी मिसाल है कि अज सरदार जस्सा सिंह जी रामगढ़िया मिसल जिहड़ी है श्री गुरु रामदास साहब पातशाह के चरणों के विच अज भी सुभाईमान है। अज 300 साल तो जिहड़ी ये बिल्डिंग हैगी है सरदार जस्सा सिंह जी रामगढ़िया बुंगा जिहड़ा हैगा इक्को एक बिल्डिंग है, जिहड़ी विरासती बिल्डिंग है, वो अज गुरु रामदास साहब के पातशाह के चरणों के नाल सानू वो वेखण नूं मिलदी है। ये गल दा भी सानू बहुत वड्डा फख्र है। मणिपुर विच सरकार ने हिंसा करन वालियां नूं वेखदे ही गोलियां मारन दे निर्देश जारी कर दित्ते हन।
ਹਿੱਸਾ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੌਜ ਅਤੇ ਅਸਮ ਰਾਈਫਲ ਦੀਆਂ 55 ਟੁਕੜੀਆਂ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 9000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਏਐਫ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਏਐਫ ਦੀਆਂ 5 ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਫਾਲ ਏਅਰਲਿਫਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਮਾਰਚ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਦੀਵਾਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਆਦੀਵਾਸੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਆਦੀਵਾਸੀ ਮਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਐਸਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਣੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਦੀਵਾਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਆਦੀਵਾਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਏ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮਰਹੂਮ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਈ ਹੋਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਲਈ, ਲੋਕਾਈ ਲਈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਆਸਨ ਹਮ ਬੈਠੇ ਕਿਤੇ ਬੈਸ ਗਿਆ, ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਸਣਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਸਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਸਣਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਯਾਦ ਉਹ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੈ, ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਠੋਕ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੱਦ ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਰਾਜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਰਾਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਸੇ ਨੇਤਾ, ਐਸੇ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਯਕੀਨਨ ਹੈ। ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਸੇ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਚੇਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਪੂਰਨ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਸੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਗੱਲ 100% ਸੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਬਚਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ। ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲੌਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਲੌਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ। ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਵੀਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, परंतु फिर भी होनहार पुत नूं, बब्बर शेर वर्गे जवान नूं इन्हें बेरहम तरीके दे नाल गोलियां नाल भुन दिता गया। 15 दिन हथियारे, हैवी व्हीकल, सॉरी वैपन, ग्रेनेड, किन्ने किन्ने मैं नाम लमा, भरिया हुई गड्डियां मेरे घर के आसे पासे घूमदियां रहियां, पर मैनू ये तक ना पता लग्या भी मेरे दुश्मन मैनू इस कदर तक खत्म कर तक तुले हुए। और सरकार को सारी इंफॉर्मेशन सी। दिल्ली गवर्नमेंट ने, स्पैशल सैल ने स्टेट नू चिट्ठी कढ़ी, पंजाब दे विचों 2 जाने दे नाम से जिन्हां नू थ्रेट दी हाई परसेप्शन सी, परंतु दूसरे नूं सूचना मिल गई, उहदी किस्मत चंगी सी। असीं अणभोल अपनी जिंदगी च व्यस्त रहे ते इन्ना वड्डा नुकसान करवा लिया। 11 महीने पूरे हो गए मैनू दर दर भटकदे फिरदे ने। तुहाडे दर ते क्यों आया? क्योंकि तुसीं सारा NRI इलाका है, सारे दे बच्चे तकरीबन ज़्यादा बाहर ने। मैं भी थोड़े वर्गे सी। मेरा बच्चा भी चाहता था अमेरिका, UK, किसी विकसित मुल्कों के विच जिंदगी गुजार सकता सी, परंतु असी अपने देश नूं तरजीह दित्ती, अपने पछड़े हुए इलाके नूं तरजीह दित्ती। मेरा पुत कहंदा नहीं, आपां रेडी इत्थे
ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2% ਬੈਕਵਰਡ ਦਾ ਕੋਟਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਦਾਰਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਲਗਜ਼ਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਸਾਡਾ ਆ ਕਸੂਰ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਫੈਰ ਚਲਾਤੇ ਉਹੀ ਕੇਵਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਬਸ। ਤੀਜਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੱਕ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਰੇਕ ਬਾਹ ਵਾਸਤਾ ਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਮਿਹਰ ਪਵੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਜ਼ੋਰ ਭਰਾਵੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਨਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਸਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੁਣ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਓ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੀਰੋ, ਰਾਜਨੀਤੀ 70 ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਇਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਤ ਰੋਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਟੈਗ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਮੰਨ ਲਿਓ, ਜੇ ਨਾ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਪੁਲਤ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
एक अच्छे तरीके नाल खड़नगे। एक बार फिर मैं कहना चाहुंदा कि मैं इस तरह के गिद्दड़ भुपकियां तो डरन वाला नहींगा, और मैं जो गल गलत कोई कर रहा वो अज नहीं, एक बार नहीं, 100 बार कहने नूं तैयार हां। धन्नवाद। सुखपाल सिंह खैरा। पंजाब विधान सभा के साबका स्पीकर चरणजीत सिंह अटवाल दिल्ली विच पार्टी के कौमी प्रधान JP नड्डा की हाज़री विच भाजपा विच शामिल हो गए हैं। दस दी कि पिछले महीने चरणजीत सिंह अटवाल ने अपने पुत्र इंदर इकबाल अटवाल के भाजपा विच शामिल होने तो कुछ दिन बाद श्रोमणी अकाली दल की मुढ़ली मैंबरशिप तो अस्तीफा दे दिता सी। भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही विच अकाली दल छड्डण वाले इंदर इकबाल सिंह अटवाल नूं पंजाब की जलंधर सीट लई लोक सभा जिमनी चोण लई अपना उम्मीदवार बनाया है। दलित भाईचारे नाल संबंधित चरणजीत का जन्म मिंट गुमरी विखे होया, जो हुण पाकिस्तान विच स्थित है। वो 1947 वंड वेले लुधियाना आ गए सन। 86 साला चरणजीत सिंह अटवाल नूं कदे पंजाब के साबका मुख मंत्री मरहूम प्रकाश सिंह बादल के करीबी मन्निया जांदा सी। वो 1977 विच पहली बार विधायक बने और 1985, 1997 और 2004 विच लोक सभा लई चुने गए। वो 2004 तो 2009 तक लोक सभा के डिप्टी स्पीकर सन। 2012 विच उन्होंने दोबारा राज विधान सभा चोणां विच सफलतापूर्वक चोण लड़ी और पंजाब विधान सभा के स्पीकर बने। उन्होंने 2019 दीआं लोक सभा चोणां विच जलंधर हल्के तो कांग्रेस के संतोख सिंह चौधरी तो हार का सामना करना पिया सी। क्रांतिकारी किसान यूनियन के सूबा प्रधान डॉक्टर दर्शनपाल और जनरल सकत्तर गुरमीत सिंह महिमा वालों साझा प्रैस बयान जारी करदे जंतर मंतर ते भारी सुरक्षा बलों और दिल्ली पुलिस द्वारा पहलवानों ते कीते गए लाठीचार्ज की निखेधी की गई है। क्रांतिकारी किसान यूनियन ने लाठीचार्ज की सख्त निखेधी करदे कहा कि इस विच औरतां समेत कुछ प्रदर्शनकारी गंभीर जख्मी हुए हैं। उन्होंने कहा कि पीड़ित पहलवानों का पुलिस ने शांतमई रोज़ का जमहूरी हक कुचलिया है और पहलवानों के विरोध प्रदर्शन के आले दुआले बैरीकेड लगा के घेराबंदी कर दी है। धरने दुआले जेल बना दी है, किसी नूं अंदर नहीं जाण दिता जा रहा। बीते दिन सवेरे पहलवानों वालों किसानां ते उन्हां दे आगुआं नूं धरने वाली थां ते इकट्ठे होण लई बुलाउण तो बाद पुलिस नफरी होर वधा दी गई है। पुलिस शहर दीआं हदां ते वाहनां की चैकिंग करके जंतर मंतर जाण तो रोकण लई वाल आ रही है। रात नूं पुलिस के जबर विरुद्ध पंजाब और हरियाणा तो किसान आगुआं दे जथे लैके दिल्ली पहुंचे सन, जिन्हां नूं दिल्ली पुलिस ने रस्ते विच गिरफ्तार कर लिया है। आगुआं मुताबक जथेबंदी ने फैसला किया है कि विरोध विच 8 मई नूं सैकड़े किसानां दे जथे आगुआं की अगवाई हेठ दिल्ली जाणगे। उन्होंने कहा कि लोक पक्षी होने का दावा करने वाली दिल्ली की आप सरकार ना तो धरनाकारियों को बिजली पानी मुहैया करवा रही है और ना ही कोई मैडिकल सहूलत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी RSS की औरत विरोधी मानसिकता खुल के सामने आई है। उन्होंने कहा कि हर एक मुद्दे उपर बोलने वाले देश के प्रधानमंत्री ने इस सारे घटनाक्रम बारे साजिशी चुप्पी धार ली है। हर समय हिंदू राष्ट्र का राग अलापण वाले भारतीय नैशनल मीडिया नूं सप सूंघ गया है। उन्होंने मांग की कि भाजपा संसद मैंबर और कुश्ती फैडरेशन के प्रधान बृजभूषण शरण सिंह नूं ओहदे तो तुरंत बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। प्रदर्शनकारियों की घेराबंदी खत्म करके जख्मियों का सरकारी इलाज और उन्हां नूं ढुकमा मुआवजा दिता जाए। आगुआं ने समूह इंसाफ पसंद जनतक ते जमहूरी जथेबंदियों नूं अपील की है कि इन्हां रोस प्रदर्शनों में शामिल होया जाए। यूक्रेन के एक MP ने रूस के नुमाइंदे नूं कौमांतरी मंच उत्ते बुरी तरह बेइज्जत किया। यह घटना अंकारा विच ब्लैक सी इकनॉमिक कोऑपरेशन की बैठक दौरान हुई। दरअसल बैठक के दौरान फोटो सैरेमनी चल रही सी। यूक्रेन के MP अलेक्जेंडर मार्कोवस्की यूक्रेन का झंडा लैके खड़े सन। उदों ही रूसी नुमाइंदे ने हाथों झंडा खिंच के सुट दिता ते अगे वध गए। फिर यूक्रेन के MP नूं गुस्सा आ गया तो उसने रूस के नुमाइंदे नूं पिछों फड़िया, मुक्की और लत्तां मारियां। मामला गर्म हो गया तो सुरक्षा मुलाजमां ने दोवां नूं छुड़वाया। मार्कोवस्की ने इस घटना का वीडियो भी पोस्ट किया है और लिखा है कि रूसी नुमाइंदा ये पंच डिजर्व करता सी। द कीव पोस्ट के एक पत्रकार ने भी यह वीडियो शेयर किया है। 24 घंटे में 30 लाख तो ज़्यादा लोगों ने वीडियो वेख्या है। बैठक में काला सागर खेतर के देशों के नुमाइंदे आर्थिक तकनीक और समाजिक मुद्दों पर गलबात कर रहे सन। ब्लैक सी इकनॉमिक्स कोऑपरेशन 30 साल पहला 1992 में स्थापित होया सी। 3 मई को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर से ड्रोन हमले की कोशिश की गई सी। यह रूस की सरकार वालों दावा किया गया सी, पर मौके पर रूसी फौज ने इसनूं असफल कर दिता सी।